સૌ એમાં સહકાર આપજો. બીજી એક સૂચના, અહીં કથા મંડપની નજીક જે કાર્યાલય ઊભી કરવામાં આવી છે, એ કાર્યાલયમાં એક રક્તદાન કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવે. આપના લોહીનું એક જ બુંદ કોઈકની જિંદગી રક્તદાન કર્યાનું શ્રેષ્ઠ દાન કરી એક અણમોલો લાવો લઈ લ્યો. મહેરબાની કરીને આપ પણ આ રક્તદાન કેમ્પમાં આપનું યોગદાન નોંધાવો. બોલો જય સિયારામ. श्री राम जय राम जय जय राम. राम जय राम जय जय राम. श्री राम जय राम जय जय राम. राम जय राम जय जय राम.
श्रीरामचन्द्र कृपालु नवकञ्जलोचन कञ्जमुख कञ्जपद कञ्जारुणं नवकञ्जलोचन कञ्जमुख श्रीरामचन्द्र कृपालु भज कंदार पाया गणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम कंद
बंदौ सारद सुर सरिता बंदौ सारद सुर सरिता जुगल पुनीत मनोहर चरिता जुगल पुनीत मनोहर चरिता मज्जन पान पाप हर एका मज्जन पान मज्जन पान पाप हर एका कहत सुनत एक हर अविवेका कहत सुनत एक हर अविवेका कहत सुनत एक हर अविवेका तुनि बंदौ सारद सुर सरिता
विमल पुनीत मनोहर पुनि बंदउ सारद सुर सरिता પાપને હરનારી અવિવેકનું અપહરણ કરનારી પરમાત્માની દિવ્ય કથામાં પ્રવેશ કરીએ એના પહેલા आइए कुछ अमृत वचन का स्मरण और उच्चारण करें जो उपनिषद से पाए गए हैं। ठीक से सुने और पीछे बोलें। निरालंब पीठ निरालंब पीठ निरालंब पीठ संयोग दीक्षा संयोग दीक्षा संयोग दीक्षा वियोगोपदेश 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 दीक्षा संतोष दीक्षा संतोष दीक्षा संतोष पावनं च पावनं च पावनं च द्वादश 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 आदित्य 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 अवलोकनम 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 बहुत उपयोगी सूत्र है। એટલા માટે ફરી એકવાર सब ઉચ્ચારણ કરે એક એક વ્યક્તિ। निरालंब पीठ सब बोले निरालंब पीठ संयोग दीक्षा संयोग दीक्षा वियोगोपदेश वियोगोपदेश दीक्षा संतोष दीक्षा संतोष पावनं च पावनं च द्वादश द्वादश आदित्य आदित्य अवलोकनम अवलोकनम निरालंब पीठ संयोग दीक्षा वियोगोपदेश दीक्षा संतोष पावनं च द्वादश आदित्य अवलोकनम इति उपनिषद। साधको माटे साधुजन माटे जेने साधना करवी छे जेने पोताना जीवनमा कोईने बाधक थवुं नथी एवा साधको माटे वेदांत के ये अमृत वचन है। गौर करे उन्हें तमे अहींया साधु थवा माटे आव्या छे। संसारमांथी तो पसार थवानुं छे साधु। कोई नदी ऊपर पुल होय तो मुकाम पुल ऊपर नहीं करवानो, पुल ऊपर थी पसार थवानो, मुकाम तो जहाँ पहुँचवानो वहीं होगा।
संसार है एक रास्ता, वहीं से गुजरना है, पाना है साधुता। भगवान आदि जगतगुरु शंकराचार्य महाराजे એમ કહ્યું છે કે આ સંસારમાં મનુષ્ય જીવન દુર્લભ છે, મનુષ્ય જીવનમાં મનુષ્યત્વ દુર્લભ છે અને મનુષ્યત્વમાં સત્સંગતિ દુર્લભ છે। સંતનો સંગ મળે, स्वयंનું जीवन साधु बने। हम सब साधु होने के लिए आए हैं, हाँ? संसार से गुजरते हुए साधु होना है। सीधा साधु कोई थई जाए એને બહુ સાધુતાનો રસ નથી મળતો। संसार से पसार होने के बाद जो साधु होता है उसको साधुता का रस आता है, साधुता का स्वाद मिलता है, क्योंकि पहले और स्वाद चखा है, अब साधुता का स्वाद, उसमें और आनंद मिलेगा। संसार से गुजरना है, साधुता को पाना है અને સાધુ થવાનું છે। એટલા માટે સાધકોને લક્ષ્યમાં રાખીને उपनिषद के इस अमृत वचन है, निरालंब पीठ संयोग दीक्षा वियोगोपदेश दीक्षा संतोष पावनं च द्वादश आदित्य अवलोकनम। कितने प्यारे सूत्र है, बहुत सुंदर। हाँ, ऋषि कहे छे, हे साधो, हे साधक, तारी पीठ निरालंब छे। निरालंब तारी पीठ, तारी गादी कई निरालंब, तारी पीठ कई निरालंब, तारी महंताई कई निरालंब, तारू आसन कयु निरालंब। निरालंब बड़ा अद्भुत क्रांतिकारी वाक्य है। जे साधु छे, जे साधक छे, એને કોઈનું અવલંબન ન હોવું જોઈએ, કોઈનો આધાર વાળી પીઠ એ આપણી પીઠ ન ગણાય। જેના આધારે આપણે બેઠા છીએ એ લોકોની પીઠ ગણાય, ધારે ત્યારે ઉડાડી મૂકે। મતદાન દ્વારા મળેલી સત્તા એ સત્તાધીશની સત્તા નથી, મતદારોની સત્તા છે, ધારે ત્યારે 1 મિનિટમાં ઉડાડી મૂકે। ये पीठ उनकी नहीं, मतदारों पर निर्भर सत्ता है। साधो तेरी पीठ निरालंब होनी चाहिए। पैसा द्वारा तारी पीठ नहीं, प्रतिष्ठा द्वारा तारी पीठ नहीं। कोई शिष्य ने तारा द्वारा फायदो थाय तो अच्छी बात, पर शिष्यों द्वारा तारी पीठ नहीं। तारी पीठ निरालंब पीठ, आलंब वगैरनी पीठ, जहां कोई नो अवलंबन न लेવું પડે। અને જ્યાં સુધી અવલંબન છે ત્યાં સુધી પીઠ નથી, ત્યાં સુધી મુશ્કેલી છે। બડા મધુર, કોઈનું અવલંબન નથી, બસ જેનો રામ છે, જેનો પરમાત્મા છે, એ શું કામ કોઈનું અવલંબન? અભિમાન પણ નહીં, અહંકાર પણ નહીં, પણ શું કામ કોઈનું અવલંબન લે? નિરાલંબ પીઠ। દ્રૌપદી માટે એમ કહેવાય છે કે દાંતની અંદર સાડીનો છેડો પકડી રાખ્યો ત્યાં સુધી ભગવાન કૃષ્ણ ના આવ્યા, કારણ કે કૃષ્ણને એમ લાગ્યું કે હજી દ્રૌપદીએ અવલંબન રાખ્યું છે, હજી એને આધાર પકડી રાખ્યો છે કે નહીં, આ મારા દાંત મારા શરીરને બચાવી શકશે, સાડીનો છેડો મેં દાંતમાં રાખ્યો છે, મને કોઈ નહીં મુશ્કેલીમાં મૂકી શકે। ભગવાન ઊભા થઈ ગયેલા પણ રોકાઈ રહેલા, પણ જ્યારે દાંતમાંથી છેડો છૂટ્યો અને નિરાલંબ દ્રૌપદી થઈ તેથી બસન રૂપ ભગવાન। અને જ્યારે ભગવાનને પુકાર્યા એ વખતે નિરાલંબ બની, અને પછી એ ઢાંકે એને કોણ ઉઘાડી શકે? ઉપરથી સાડીઓ નહોતી આવી, એમ કહેવાય ઉપરથી સાડી આવી હોય તો ખબર પણ પડી જાય, કદાચ કોઈ જોઈ પણ શકે। ભગવાનની લીલા ગમે તે કરી શકે, પણ એક મત એવો છે જ્યારે સાડીનો છેડો દાંતમાંથી નીકળી ગયો ત્યારે દ્રૌપદીના શરીરમાંથી સાડીઓ નીકળવા માંડી, વસ્ત્ર અવતાર થયો। અને આપણે ત્યાં નિયમ છે, જે પીઠ ઉપર વારસદાર બેસે એને પીઠાધીશનું નામ મળે છે। આદિ જગતગુરુ શંકરાચાર્ય એક જ થયા, પણ એની ગાદી ઉપર જેટલા બેસે બધા શંકરાચાર્ય કહેવાય। રામાનુજાચાર્ય એક થયા, એની ગાદી ઉપર બેઠેલા બધા જગતગુરુ રામાનુજ કહેવાય। હા, નિયમ છે।
ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને આધારે જ્યારે દ્રૌપદી નિરાલંબ બની તો ભગવાન કૃષ્ણની પીઠ ઉપર આને આસન મળ્યું, એટલે પીઠાધીશનું નામ દ્રૌપદીને મળ્યું. એટલે દ્રૌપદીને લોકો કૃષ્ણા કહે છે. કૃષ્ણનું નામ ઉસકો પ્રાપ્ત હો ગયા, ગાદીનું નામ વારસદારને મળ્યું. નિરાલંબ પીઠ, કોઈનો આધાર નહીં, બિલકુલ નિરાધાર જેવો આ જગતમાં કોઈ આધાર, બધા આધારો છૂટી જાય, પૈસાના, પ્રતિષ્ઠાના, પદના, લોકોની વાહવા. એ લોકોની વાહવા ક્યાં સુધી? ક્યારે તમે તમારી વાહવા ખેંચી લો, તમારું કઈ ઠેકાણું નહીં. કોણ तुम्हारा भरोसा करे? भरोसा करे राघव का, जिसके उदर में तुम बस रहे हो, जिसके रोम रोम में तुम्हारा निवास है. एक भरोસો, એક અવલંબન इसका. હા, આવી જેની પીઠ. એટલા માટે વ્યાસ પીઠ કહેવાય છે. વ્યાસજીએ, તુલસીજીએ, ભગવાન વાલ્મીકીજીએ કહ્યું કે જે નિરાલંબ બની અને કેવલ પરમાત્મા અને એના ભજનનો આશ્રય કરશે, એને ચાર પગે થઈને અમારી પીઠ ઉપર એને બેસાડીશું. ચાર પગે થઈ ગયા ઋષિઓ કે એ માણસ અમારી પીઠ ઉપર, જેમ બાપ ઘોડો થાય અને દીકરો એના ઉપર બેસે, એમ આ દુનિયાના બાપ જે ગણાય એ ઘોડા થયા અને એની પીઠ ઉપર બેસાય. ક્યારે? કે વ્યાસ ગાદીને કોઈ પ્રતિષ્ઠા, કોઈ પૈસા, કોઈ સત્તા, કોઈની બડાઈ, કોઈની માંગ, કોઈની સુવિધા, કોઈની વાહવા એનું અવલંબન ન હોય તો આ પીઠ પ્રાપ્ત થાય. જો આમાંય અવલંબન બીજી કોઈ હેતુ બીજો હોય કે આના દ્વારા આમ મળે, આના દ્વારા આમ થાય, તો પીઠ નિરાલંબ નથી. એટલા માટે એક કાળ એવો આવ્યો કે આપણા દેશમાં કથા કહેનારા વ્યાસની નિંદા કરવામાં અમુક ભક્ત કવિઓએ વ્યાસોને ગુણિકાની સાથે સરખાવી. વ્યાસ વેશ્યાની એક જ ભેટ. આ કારણ કે બીજું અવલંબન કરવા લાગ્યા. ભાગવતજીમાં કડી આલોચના છે આરંભમાં કે જે વક્તા, જે બ્રાહ્મણ, જે આચાર્ય, જે ઉપદેશક, જે ભગવાનના ગુણ ગાનારો અન્નની આશા કરશે, પૈસાની અપેક્ષા કરશે, મને આટલું મળે, આટલું મળે, તો એ નિરાલંબ નથી. નિરાલંબ પીઠ बहुत अच्छा लगता है हमको. निरालंब पीठ निर्भय बना, કોઈનો ભય ન રહેવા દે, નિર્ભીક બના. તો તારી ગાદી નિરાલંબ હોય, કોઈનું હોય. પણ હવે ધ્યાન દે, આખરે અવલંબન વગર નિરાલંબ થઈ શકાતું નથી. કારણ કે કોઈ પણ વસ્તુ પકડ્યા વગર છોડવાનો વિધિ થતો નથી. ઠીક હે સૂત્ર? कोई पण वस्तु, ये नैपकिन मैं पकड़ू तो छोड़ी सकूं, बिना पकड़े छोड़ने का एक भ्रांति है, एक धोखा है. ये व्यवहारिक सूत्रों ने अनदेखा नहीं किया जा सकता. व्यवहार में सिद्ध सूत्र है, उसको नहीं वो किया सकता. पकड़ा वगर छोड़ी शकातुं नहीं. क्या छोड़ा? यदि पकड़ा ही नहीं तो अवलंबन वगर निरालंब થઈ શકાતું નથી. મારે આ વ્યાસ ગાદી ઉપરથી ઊભું થવું હોય અને એમ વિચારો હોય કે મારે હવે વ્યાસ ગાદી ઉપર નથી બેસવું, તમે જ્યાં બેઠા ત્યાંથી ગાદીનું તમારે અવલંબન છોડી દેવું હોય કે મારે વળી ગાદી શું, ઊભો થઈ જાઉં, તો પણ ઊભા થવા માટે એ ગાદીનો જ ટેકો લેવો પડશે. હાથથી ટેકો લઈને પછી ઉતરી શકાય. તમે પલંગમાં સૂતા છો અને તમને એમ થાય કે મારે વળી પલંગ શું, મારે પલંગનો ત્યાગ કરવો છે, પલંગથી છુટકારો મેળવવો છે, તો પલંગથી ઉઠતી વખતે તમારે પલંગનો જ ટેકો લેવો પડે. असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा. असंग થવા માટે કોઈ એવા વરિષ્ઠનો સંગ કરો કે આખા જગતનો સંગ અસંગ બને. તો કયું અવલંબન લઈશું તો નિરાલંબ થઈશું? પ્રતિષ્ઠાનું અવલંબન બધાને ધોખો દીધો છે. સત્તાનું અવલંબન અમુક સમય રહી, અમુક જતી. દુનિયાની વાહવાહનું અવલંબન અમુક સમય લો, કઈ કાયમ કોણ વાહવા કરે? હા, एक अवलंबन लो, जेनो तुलसीदास जी उपनिषद प्रथम सूत्र जवाब रामचरितमानस में, मानस उपनिषद में मिलता है. इसलिए संधान कीजिए. गोस्वामी जी कहे आनु अवलंबन लो तो तुम निरालंब हो जाओगे. किसका अवलंबन? बाबा जी से सुनिए. नहीं कलिकर मन भगति विवेक, राम नाम अवलंबन एक. नहीं कलिकर मन भगति विवेक,
લેનારો સંસારમાં નિરાલંબ બની શકશે, એની પીઠ નિરાલંબ હશે, પછી એ પીઠ ઉપરથી એને કોઈ હટાવી નહીં શકે, પીઠ શાશ્વત હશે. રામ નામનું જેણે અવલંબન ધારણ કર્યું. લાકડાને કાપવા માટે કુઠાર જોઈએ, પણ એ કુવાડામાં પાછો લાકડાનો જ હાથો હોય છે, એનાથી જ લાકડું કપાય છે. અસંગ શસ્ત્રેણ દ્રઢેન ચિત્વા, એ જ રીતે કપાશે. અને તેથી સાચી અસંગતા આવશે રામ નામના સંગથી. એક રામ નામનો આશ્રય, પ્રભુ નામનો આશ્રય, तुम्हारे इष्ट का आश्रय, તમારી જ્યાં નિષ્ઠા દ્રઢ થઈ એનો આશ્રય મક્કમતાથી કરો. નિરાલંબ પીઠ. બાકી બધી પીઠો દગા દેશે, બધી પીઠો ધોખો દેશે. રામ નામથી પોતાને ભરો. હું તમે આધાર બીજા ગોતીએ છીએ, એમાં ફસાયા છે. ખાડો અંદર છે, અંદરનો ખાડો બહારની વસ્તુથી કોઈ દિવસ ન ભરાય. ભ્રાંતિ में મત રહેના. પૈસા, પ્રતિષ્ઠા, પદ બધી બહારની વસ્તુ છે. બહારની વસ્તુ અંદરના ખાડાને ન ભરી શકે. અંદરના ખાડાને રાઘવનું નામ જ ભરી શકે. ભીતર જો અભાવ है, हम लोग ફાફા મારીએ છીએ, આનાથી હું મને ભરી દઉં, આનાથી હું મને ભરી દઉં. બહાર ફરવા જાઉં તો મને ભરી દઉં, કોઈ હિલ સ્ટેશનમાં જાઉં તો મને ભરી દઉં, હવા ખાવાના સ્થળે જાઉં તો ભરી દઉં. આ નહીં, બહારની વસ્તુ અંદરના ખાડાને નહીં ભરી શકે. ત્રિકાળમાં અસત્ય છે, બહારની વસ્તુ અંદરને ન ભરી શકે. અંદરની વસ્તુ રાઘવનું ભજન દ્વારા ભરી શકે. રામ સુમિરન ભર सकता है, इसलिए भजो राम. राम नाम अवलंबन एक, राम नाम अवलंबन एक, राम नाम એટલા માટે પુનઃ એક બાર વિનય કે इन मंत्रात्मक शब्दों को याद कर, પુનઃ યાદ દિલાના, બાર બાર દ્રઢીકરણ કરાવવું. શિક્ષક જે થયો હોય ને એને આ ટેવ હોય, માસ્તરી જેને કરી હોય ને એને ટેવ હોય વસ્તુનું દ્રઢીકરણ કરાવવું, વાર વાર ઉસકા દ્રઢીકરણ. એ અમારી આદત જ છૂટી નથી. એટલે હું તો શિક્ષકનું જ કામ કરું છું, પણ મારો જરા વર્ગ મોટો થઈ ગયો, ક્લાસમાં સંખ્યા વધી ગઈ, બાકી સ્કૂલ જ ચાલે છે, પ્રાઇમરી સ્કૂલ. એટલા માટે તમને ગોખાવું છું સૂત્ર. નાહીન आवत आन भरोसे. गोस्वामी जी कहते हैं મને કોઈનો ભરોસો નથી આવતો, એક તારો. અને એક રામને યાદ કરશો તો બધા આવશે. બાળક કેવલ માને યાદ કરે છે તો બાપે દોડ્યો આવે, ભાઈએ દોડ્યો આવે, બહેને દોડી આવે, મામાએ દોડે આવે, કાકા. ઘરમાં જેટલા સૂતા હોય 12-1 વાગે બાળક રડે તો એને એની માનું જ કામ છે, એને બીજા કોઈનું કામ નથી. માં જ એને દૂધ પીવડાવવાની. પણ બાળક ખૂબ રડશે, અત્યારે ચિલ્લાશે જ્યારે પોતાના ઘરમાં, ત્યારે બધાના વ્યવહારનો અનુભવ, માં, બાપ, ભાઈ, બહેન બધા દોડશે. એમ એક રામને પકડશો તો બધા દેવતા દોડશે. इंद्र, वरुण, कुबेर, ये 7 देव दौड़ते हैं, सब आएंगे. पर भरोसा एक ने पुकारो, आवत आन भरोसा. એટલા માટે હનુમાન ચાલીસામાં આવ્યું છે, ઓર દેવતા ચિતન ધરી. બીજા દેવતાઓનું નિરાદર નથી આ, પણ એક રામને પુકારીશ, એક હનુમંતને પુકારીશ તો બીજા બધા એની મેળાએ આવશે. यह कलिकाल सकल साधन तरु, यह कलिकाल सकल साधन तरु, यह कलिकाल सकल साधन तरु, यह कलिकाल सकल साधन तरु. है श्रम फल निफरो
ભરોસો આવત આન ભરોસો નાહી આવત આન ભરોસો નાહી આવત આન ભરોસો નાહી આવત આન ભરોસો નાહીન આવત નાહી આવત આન ભરોસો બીજાને તમારાથી લાભ થાય એટલે તમે ભલે સંગમાં દેખાવ, પણ તમને કોઈનો સંગ ન હોવો જોઈએ. બીજાને લાભ થઈ જાય તમારા સંગથી તો ઠીક है निभाओ, लेकिन तुम संग में मत फसाना, तुम असंग रही. નિરાલંબ પેટ. બધા આશ્રયો ખોટા છે, સદંતર ખોટા છે બધા આશ્રયો, કોઈના જીવનમાં સાચા ઠર્યા નથી. એક રામ આશ્રય સાચા, એક રામનું અવલંબન ઠીક है. ઋષિ કહે છે, હે સાધુ, હે સાધક, તારી પીઠ નિરાલંબ છે. કોઈનું અવલંબન લેવા માટે કેટલી ગુલામી કરવી પડે છે. મારો ગોળી ગુલામીને કોણ ગુલામી કરે? 75-80 વર્ષ જીવવા આવ્યા છે, મસ્તીથી નિરાલંબ ન જીવીએ. કોઈની ગુલામી ક્यों કરે? નથા દાંત વાપું તો દિયા દૂધ માપું, ખબર હૈ ખુદા તું સબર જો. જેણે ઉદરમાં 9 મહિના સુધી પોષણ કર્યું એ શું બહાર રોટી ના આપે? ઇસ્લામ ધર્મમાં કથા છે મોહમ્મદ पैगंबर की. मोहम्मद साहब એના માટે બડી અચ્છી કથા મળી. મોહમ્મદ એના માટે એમ કહેવાય છે કે દિવસ દરમિયાન એની પાસે જે આવે એ સુવાનું થાય એના પહેલા બધું વેચી નાખે. ફકીર થઈને સૂતો, કાંઈ ન રહેવું જોઈએ. સૂતી વખતે સંપૂર્ણ ફકીર થઈને સુવાનું. સુબાથી સાંજ સુધી જે આવે એ રાખે, પણ સુવાનું થાય એટલે વેચી નાખે. બિલકુલ નિરાલંબ થઈને સૂતો હતો. એક દિવસ તાવ આવ્યો, 103-4 ડિગ્રી તાવ, ભયંકર બુખાર. પત્નીને ચિંતા થઈ, કાંઈ રાખતા નથી, બધું સાંજ પડે જ વેચી દે છે. દવાનું શું થશે? પત્ની એટલી કક્ષાએ નહીં પહોંચેલી. મોહમ્મદ સાહેબને ખબર ના પડે એમ 5 રૂપિયા છુપાવીને બચાવે. ઇતિહાસ એમ કહે છે મોહમ્મદ પૈગંબરને નિદ્રા નથી આવતી. આમથી આમ પડખા ફેરવે, ઊંઘ આવતી. અડધી રાત चैन से सो सकता था, कोई चिंता नहोती, बड़ी मस्ती से सोता था. आज चैन નથી પડતી. પત્નીને પૂછ્યું, તે કઈ બચાવ્યું છે આજ? મને ઊંઘ કેમ નથી આવતી? देखिए साधना, મને કેમ કઈ ખટકે છે, मुझे कहीं पीड़ा हो रही. हाँ, પત્ની બોલી ગઈ, માફ કરજો, તમને બહુ તાવ છે એટલે મેં 5 રૂપિયા બચાવ્યા. અરે મારી ફકીરીને કલંક લાગે. આખી જિંદગી ફકીર થઈને સૂતો અને તે મને સંસારી બનાવ્યો આજે. બોલે પણ મને ચિંતા થઈ, તાવ આવ્યો છે, દવાનું. અરે બોલે જેણે તાવ આપ્યો એ દવા નહીં આપે, જેણે બુખાર આપ્યો, જેણે દર્દ આપ્યું એ ઔષધિ નહીં આપે. દર્દ એટલા માટે આપે છે કે શરીરની વાસ્તવિકતાનું ભાન થાય. રોગ પણ એ જ બનીને આવે છે. એના અનેક રૂપ છે, દવાઈ એનું રૂપ છે, દર્દ એનું રૂપ છે, સબ ઉन्हीं के रूप है. રોગ પણ એ જ બની. નરી પોતાના શરીરની વાસ્તવિકતા હું તમે ભૂલી જઈએ છીએ, એટલે પ્રભુ સાવધાન કરવા માટે રોગ આપે છે કે જરા દેખ, मैं रोग के रूप में आया, संभाल, देख ले, मेरे दर्शन को कर ले, ठीक से. અને જ્યારે રોગ આવે છે ત્યારે જ રાગ નબળો પડે છે. સંસારના રાગો ફીકા લાગે. તાવ આવ્યો હોય ને બાજરાનો રોટલો કેટલો સ્વાદહીન લાગે. ખીચડી ખાતો હોય એનો અર્થ ખીચડી મોળી નથી, પણ બુખાર આવ્યો એટલે મોડું લાગવાનું. રાગ ફીકા લાગે. રાગ રોગ વધારે અને રોગ રાગને ઓછો કરે. આ સૂત્ર છે. રોગ પણ પ્રભુનું રૂપ છે. અહીં બધું ભગવાન જ છે. જો સમજાઈ જાય તો બીજું કઈ છે જ નહીં. સબ પરમાત્મા. હા, જેને તાવ આપ્યો એ દવા નહીં આપે. હું જિંદગી ભર ફકીર થઈને સૂતો,
ત્યાં આજ પૈસા બચા, જલ્દી જા બહાર, આ પૈસા કોઈને આપ્યા. એની મોહમ્મદની પત્ની બહાર ગઈ તો એક ફકીરને ખૂબ જરૂર હતી પૈસાની, એ બિચારો માંગતો તો રાતના 12 વાગે, અને 5 રૂપિયા ફકીરને આપીને પાછી આવી. મોહમ્મદ સાહેબે પૂછ્યું કેમ? કે એક ફકીરને જરૂર હતી. આ બસ, જેને જરૂર હતી એને મળી ગયું, અને જેણે સંગ્રહ કર્યો એનું જતું રહ્યું. નિરાલંબ પીઠ, કોઈનો આશ્રય. અને પ્રારબ્ધ હશે તો ગમે તેટલી લાત મારો, દોડી દોડીને તમારા પગમાં આવશે. અને પ્રારબ્ધમાં નહીં હોય તો માથા પછાડ્યા કરો, મળવાનું નથી. બેંકના ખાતામાં તમારા પૈસા હોય તો તમારો દુશ્મન બેઠો હશે કેશિયર થઈને, તોય તમારે ચેક ફાડે એટલે એની તાકાત નહીં, એના વડીલોની તાકાત નહીં, તમને પૈસા ના આપી શકે. આપવા જ પડે, તમારા ખાતામાં પૈસા બોલે. પણ બેંક નીલ હશે ખાતું તમારું, પૈસા નહીં હોય તો તમારો સગો ભાઈ બેંકમાં બેઠો છે તો 1 રૂપિયો નહીં આપી શકે. એમાં આ જો ખાલી હશે તો માથા પછાડ્યા જ કરો, કાંઈ મળવાનું નથી. અને અહીંયા લખાયેલું હશે તો જેટલું ફેંકો એટલું નજીક આવશે, જેટલું ત્યાગો એટલું ભરોસો જોઈએ. વ્યવસ્થામાં પડ્યા છીએ હું તમે, આલંબન પકડ્યું છે જે તે વસ્તુ. સાધો તારી પીઠ નિરાલ છે, તારું ધન રામ છે, તારું ધન ભગવાન રાઘવ છે, તારે બીજા ધનની શું જરૂર? હા, બિલકુલ સહી. पायो जी मैंने राम रतन धन पाया, यही सच्ची संपदा राघव. શું કામ મહાત્માઓ ગણી ગણી જપ કરે, પૈસા વધારે? મહાત્માઓ લોભી છે, ધન વધારે. રામ 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 રામ, જેમ રૂપિયા ગણે લોભી. તુલસીદાસજીનો આ શબ્દ છે, મારો નથી. તુલસી કહે રામ તું મને કેવી રીતે પ્રિય લાગો, કામી નારી પ્યારી જીમી, લોભી પ્રિય જીમી નામ. જેમ લોભિયાને રૂપિયા વાળા લાગે એમ તારું નામ હું જમા કર્યા કરું. રામ 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 રામ, એ ભેળું કરવાનું છે. લોભી તમારો સ્વભાવ હોય તો લોભી બને રહો, પણ રામ નામના લોભી બનો. થોડીક દિશા ફેરવી લો, થોડીક દિશા બદલી લો. हाँ, निरालम मुझे बहुत अच्छा लगता है. एक वक्त जो जीवन ना अनुभव में આવી જાય बड़ी मस्ती રહેશે. 8 પોર આનંદ પછી. હા, સ્વામી રામ તીર્થ પોતાની જાતને બાદશાહ કહેતા. કોઈ પૂછે તો જાતે એમ કહેતા, આપકા શુભ નામ? તો બોલે બાદશાહ રામ. અમેરિકા વાળા હેરાન થઈ, અમેરિકાનો પ્રમુખ એને મળવા ગયો. સ્વામી રામ તીર્થ એક જોડ ભગવા કપડા, એક જ કપડું, એક જ આખા શરીરે વીટતા. જ્યારે અમેરિકાનો પ્રમુખ એને મળવા ગયો ત્યારે એને આસન આપતા કહ્યું, બાદશાહ રામ આપકો આસન દેતા, બેઠીએ. આજુબાજુ જોયું, અમેરિકાનો પ્રમુખ વિચાર કરે કે જેની પાસે કાંઈ નથી એ બાદશાહ રામ, એ બાદશાહ. બોલે હા, મારા પાસે કાંઈ નથી એટલે જ બાદશાહ છે, તારા પાસે બધું છે એટલે તું ગુલામ છે. जिसके पास कुछ नहीं होता वही सच्चा सम्राट होता है, જેને કોઈનો ભય નહીં. નિરાલંબ પીઠ, એક અવલંબન રાઘવ કા સંગ. અનુભવમાં થોડુંક લેશો તો બહુ આનંદ આવશે, બહુ આનંદ. રામ આશ્રય ને જીવન સાચું હશે, જગત તમને કઈ નહીં કરી શકે. ગમે તે થાય, તમારી યાત્રા અદ્ભુત રહેશે. રામનો આશ્રય કરો. પહેલું સૂત્ર, નિરાલંબ પીઠ. निरालंब पीठ, निरालंब पीठ. બીજું સૂત્ર છે સંયોગ દીક્ષા. સંયોગ દીક્ષા, સંયોગ દીક્ષા, સંયોગ દીક્ષા, સંયોગ દીક્ષા, સંયોગ દીક્ષા. હે સાધુ, તારી દીક્ષા શું છે? સંયોગ તારી દીક્ષા છે, બીજી કોઈ દીક્ષા. પ્રભુ મિલન ही तेरी દીક્ષા. રામ ન મળે ત્યાં સુધી તારી દીક્ષા પૂરી નથી થઈ. ગુરુ તિલક કરે એ દીક્ષાનો આરંભ છે. દીક્ષા ફલી ત્યારે સંયોગ દીક્ષા, જબ પ્રભુ की मुलाकात हो. આરંભ है तिलक. કોઈ સદગુરુ મંત્ર દે, આરંભ છે દીક્ષાનો. दीक्षा पूर्ण नहीं, दीक्षा पूर्ण उपनिषद नो ऋषि कहे संयोग दीक्षा, जब ठाकुर से मुलाकात हो जाए, बस यही.
ગંગોત્રીમાંથી ગંગા નીકળી પવિત્ર છે, ઉદ્ઘાટન અદ્ભુત છે. એ ગંગોત્રીની યાત્રાનું મહત્વ છે. गंगोत्री क्योंकि निर्माण, लेकिन ये दीक्षा नो आरंभ है संयोग गंगा सागर में है, जहाँ गंगा मળી गई दरिया. उसके बाद फायदो शू है संयोग दीक्षा में कि पछी गंगा देखाती नहीं, दरियो देखाय छे. दीक्षा ना आरंभ में साधक देखाय छे, पण संयोग दीक्षा थाय साधक समाप्त हो गया. अब परमात्मा ही परमात्मा बचा. अब चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम. संयोग दीक्षा, संयोग ही तेरी दीक्षा. और उसका जवाब रामचरितमानस में हमारे काकभूषुंडी महाराज ने पूछवामां आव्युं कि तमे अहींया केटला वर्षथी निवास करो, तो एणे जवाब आप्यो. तुलसीदास जी से सुनिए. इहा बसत मोही सुनु खग ईसा, बीते कल्प 7 अरुगीसा. यहाँ बसत मोही सुनु खग ईसा, बीते कल्प 7 अरुगीसा. बीते कल्प 7 अरुगीसा. बीते कल्प. हे खगराज, हे गरुड़, मने अहींया रहता रहता 27 कल्पो वीती गया. महाराज आपे आटला जन्मो जोया, आटला अनुभव कर्या, आटलो तमे बहुकालीन छो, आप दीर्घकालीन छो महाराज, अने तेथी हवे तो आप धन्य छो ने. आपने हवे कोई तकलीफ नथी ने. बोले नहीं नहीं, आटला शू, आना करता वधारे कल्पो जीवू तो पण शांति तो त्यारे छे. मने धन्यता त्यारे हूँ अनुभवीश. क्यारे? राम चरण बारीज जब देखो संयोग दीक्षा. जब देखो राम चरण बारीज जब देखो. 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 तब निज जन्म सुफल करि लेखो. 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 भगवान राघवेंद्र ना चरणारविंद ना दर्शन ज्यां सुधी न करूं ત્યાં સુધી આ જીવનનું સાફલ્ય નથી. એનો સંયોગ ही સાધકની દીક્ષા છે. એ સાચી દીક્ષા છે, પ્રભુનો સંયોગ. સંયોગ દીક્ષા, સંયોગ દીક્ષા. અને નિયમ એવો છે, કોઈને દીક્ષા અપાય પછી ગુરુ ઉપદેશ આપે. દીક્ષા કર્યા પછી શિષ્ય તરીકે સ્વીકારે, પછી ઉપદેશ કરે. તો સંયોગ દીક્ષા છે. ઉપદેશ કયો છે? वियोगोपदेश. अद्भुत बात कहता है. वियोगोपदेश, वियोगोपदेश. આપણે ત્યાં ક્રમ છે. પહેલા શિક્ષા, પછી દીક્ષા, પછી ઉપદેશ, પછી બોધ અને પછી પ્રાપ્તિ. હવે દીક્ષા આપ્યા પછી ઉપદેશ કયો છે? વિયોગ તારો ઉપદેશ. ये तो अद्भुत लागे. मैं क्या एक एक सूत्र, एक एक स्वतंत्र प्रवचन नो विषय है. कितना मूल्यवान सूत्र है. ए साधो, वियोग ही तेरा उपदेश है. हाँ, बहुत. वियोग ने ज उपदेश कर. संयोग तो तारी दीक्षा छे. उपदेश छे कयो? वियोग उपदेश छे. અને ध्यान देना अपना अनुभव में छे. वियोग में ज बधाने उपदेश थाय छे. ઘરનું કોઈ મરી ગયું પછી માણસને ઘણો ઉપદેશ શરૂ થાય છે. માણસ ઘણો સરળ બને. સ્મશાનમાં બેઠેલો માણસ સાધુ જેવો લાગે છે. હા, એનો એ ભાવ ટકે તો સાધુ થતા વાર. વિયોગમાં ઉપદેશ. સંપત્તિ લૂંટાઈ જાય, સંપત્તિનો વિયોગ થાય, માણસ બહુ સરળ લાગવા લાગે. સત્તા જતી રહે પછી માણસ બહુ ઢીલો અને બહુ જ. વિયોગ ઉપદેશ છે.
સામર્થ્ય જતું રહે, માણસ જુવાન હોય એની શક્તિ ક્ષીણ થઈ જાય અને શરીર દુબળું પડે, એ શરીરની શક્તિનો વિયોગ એને ઉપદેશ આપે. શ્રવણ સમીપ ભય સિત કેસા મનહુ જરઠ પન અસ ઉપદે. જુવાનીનો વિયોગ દશરથજીને ઉપદેશ આપી ગયો. તો વિયોગના બે પ્રકાર, એક સંસારનો વિયોગ, એ પણ ઉપદેશ આપે છે, બીજો પરમાત્માનો વિયોગ પણ ઉપદેશ આપે. અને દીક્ષા પછીનો જે ઉપદેશ છે વિયોગ, તને વિયોગ થશે પ્રભુનો, અને વિયોગમાં જે આનંદ છે, વિયોગનો જે ઉપદેશ રામાયણમાં શ્રી ભરતજીને લો, વિયોગી ઉપદેશ છે. ભરતજીનું ચરિત્ર જોઈને, એ વિયોગી સંતને જોઈને મહર્ષિ ભરદ્વાજજીને એમ કહેવું પડ્યું કે તુમ કહ ભરત કલંક યહ હમ સબ કહ ઉપદેશ. તમારો વિયોગપણું અમારા માટે ઉપદેશ છે. રામના વિરહમાં જે તમારી આંખમાં આંસુ દેખાય, એ અમારે ઋષિ મુનિઓ માટે એક મોટો ઉપદેશ. તુમ કહ ભરત કલંક યહ હમ સબ કહ ઉપદેશ. વિયોગ ઉપદેશ છે. સંસારનો રામને ન જોયા અને જ્યાં સુધી બીજું દેખાયું છે ત્યાં સુધી, અને એ સંસાર છૂટે એનો વિયોગ પણ ઉપદેશ. રામ વિયોગ પણ ઉપદેશ. બડા મૂલ્યવાન સૂત્ર. વિયોગ ઉપદેશ છે, संसार में वियोग। मां सुमित्रा कहती है लक्ष्मण को, बेटा मारो उपदेश तने आ छे, समस्त विकारों नो वियोग थई जाए। देखिए मां सुमित्रा बोलती, लखन ने जो उपदेश आपो छे, सकल प्रकार विकार बिहाई, मन क्रम वचन करहूं सेवका। हे बाप, हे लखन, तारामांथी बधा विकारों वियोग थई जाए, मन वचन कर्म थी तू राघवनी सेवा करे, यही बस। जहि न राम बनलहि कलेसु, जहि न राम, कयो उपदेश मां करे छे? लहि कलेसु सुत सोई करहूं यही उपदेश। हे दीकरा, हे बाप, राघव ने कोई कष्ट वनमा न पड़े, ए ज मारो उपदेश छे। संसार नो वियोग उपदेश छे। राम ने कोई शू अद्भुत सूत्र आप्युं, जहि न राम बन लहि कलेश। राघव ने वनमा आंच न आवे, माथुं न दुखे क्यारे, सोई तुम करहु यही उपदेश। उपदेश जहि तात तुमरे राम सिय सुख पाव। हे लखन, हे बाप, मारो उपदेश आ छे, ताराथी राम जानकी ने सुख प्राप्त थाय, तने संसार नो वियोग। राग रोष ईर्षा मद मोह એને તું સપનામાં આધીન થઈશ નહીં, આ બધાનો તને વિયોગ થાય, નિદ્રાનો વિયોગ થાય, દુર્ગુણોનો વિયોગ થાય, વિકારોનો વિયોગ થાય। બસ यही मेरा उपदेश है, वियोग उपदेश है, यही उपदेश। भरी लोचन बिलो की अवधेशा, उत्तरकांड। कागभूषुंडी जी ने लोमस उपदेश आपवा लाग्या, कह્યું નહીં મહારાજ, મને તમે નિર્ગુણની વાત કર્યા કરશો, મને નહીં, એક વખત હું જેના વિયોગમાં તડપું છું એ મને મિલાવી દો। ભરી લોચન બિલોક અવધેશા, તબ સુની હું નિર્ગુણ ઉપદેશા। પછી નિર્ગુણનો ઉપદેશ કરજો, પણ જેના વિયોગમાં હું તડપું છું, પહેલા એક વખત મારી આંખ ભરીને એના દર્શન કરે। ભરી લોચન, ભરી લોચન, मैं कल कह रहा था ना, आंखों भरी भरी ने કેટલી ભરાઈ જાય આંખ કે એમાં બીજું કઈ આવી ન શકે। ભરી લોચન બિલો की अवधेशा, कागभूषुंडी कहते, तब सुनि हम निर्गुण उपदेशा। પછી હું નિર્ગુણનો ઉપદેશ ધારણ કર્યો। તો વિયોગ ઉપદેશ છે, સંસારનો વિયોગ પણ ઉપદેશ આપે છે, પરમાત્માનો વિયોગ પણ ઉપદેશ આપે છે। વૃંદાવનની પૂરી ધારણા, વ્રજભૂમિની પૂરી કથા વિયોગની કથા છે, વિયોગ ही ઉપદેશ।
એટલા માટે ગોપીઓ વિયોગ પસંદ કરે છે, વ્રજવાસીઓ વિયોગ પસંદ કરે છે. વિયોગ ઉપદેશ છે. ઉદ્ધવ ઉપદેશ આપવા આવ્યા વૃંદાવનમાં તો ગોપીઓએ કહ્યું, તું અમને શું ઉપદેશ આપે છે? ભગવાનનો વિયોગ ही અમારા માટે લબાલબ અમને ભરી દીધા છે. अब कहाँ उपदेश, कौन सुने उपदेश? हाँ, उधो मन न भयो दस बीस. કોણ હવે કોણ કો આરાધે ઈશ? હવે ક્યાં અમને સમય છે? कृष्ण विरह में डूबेली गोपियों वियोग ही तो उनका उपदेश था, इसलिए वो रोती रही. रोती वियोग में ज एने खबर पड़ी એટલે તો એ ઘોષણા કરે છે કે અમે કૃષ્ણને ગોવાળિયો નથી જાણતા, અમે એને કેવલ યશોદાનો દીકરો જ નથી, અમને ખબર છે, અમને ખ્યાલ આવી ગયો કે એ કોણ છે, એટલે તો ગોપી બોલી છે. भागवतकार से सुनिए. नंदनो भवान अखिल देहिना अंतरात्म न खलु गोपिका नंदनो વિયોગ તેરા ઉપદેશ. વ્રજના બાળકો આખો દિવસ કૃષ્ણની સાથે રહે, સાંજ પડે ગાયોનું ધણ લઈ નંદ બાબાની ગોશાળામાં ગાયોને બાંધે. કૃષ્ણ પરાણે કહે. કેટલી કેટલી ઉંમરના છોકરાઓ, કોઈ 7, કોઈ 8, કોઈ 5, આટલી આટલી ઉંમર. કૃષ્ણ કહે, હવે તમારે ઘરે જાઓ, તમારી ગાયોને લઈ જાઓ, તમારા મા બાપ રાહ જોતા છે. સવારે તો પાછું કૃષ્ણની સાથે રહેવાનું, પણ એક રાતનો વિયોગ થાય અને નાના નાના ગોપ બાળકો રડી પડે. મા બાપ પાસે જવાની ઈચ્છા નથી, પરાણે મોકલે. પોતાને ઘરે ગોપ બાળકો આવે, ગોદોહન થાય, માતા પિતા જમાડે. બાળકો સુવે ત્યારે એને ઊંઘ ના આવે, એટલે મા બાપને બાળકો કહે, અમને કૃષ્ણની કથા સંભળાવો. जो आंखों दिवस कृष्ण ની સાથે पूरा दिन कृष्ण के साथ बिताया था इन लोगों ने, रात को पुनः कहते हैं हमें गोपाल की कहानी सुनाओ. चाचा दादा वडीलो होय ए बालक ने गोप बालक ने सुवડાવી कहानी कहे. सो जाओ बेटे, कल सुबह जाना है गोधन में. અડધો કલાક બાળકો સુવે. વ્રજની દશા તો તમે જુઓ. અડધો કલાક સુવે ને વળી જાગે. દાદાને પૂછે, દાદા સવાર પડી ગઈ? અરે બેટા અભી અભી તો તું સુયા હે સુબહ કે. બોલે નહીં, હજી સવાર. વળી સુઈ જાય, વળી કલાક થાય જાગે. માને પૂછે સુબહ હુઈ? બોલે કેમ આટલું જલ્દી કરે? બોલે જલ્દી સવાર થાય તો કનૈયાના દર્શન થાય. વિયોગ ઉપદેશ. પૂરા વ્રજ વિયોગનો ઉપદેશ કરે છે. बड़ा अद्भुत सूत्र है, वियोग तेरा उपदेश.
તો સંસારનો વિયોગ એ પણ ઉપદેશ છે, પરમાત્માનો વિયોગ એ પણ ઉપદેશ છે. સંસારનો વિયોગ દુઃખ આપે છે, એટલે સંસાર સમજાઈ જાય કે આમાં કઈ છે નહીં. કૃષ્ણનો વિયોગ આનંદ આપે છે. વેદના તો જરૂર થશે પણ આનંદથી ભરાઈ રહેશે. એટલે વ્રજના મહાત્માઓ વિયોગ માંગે છે, બના રહે. કારણ કે વિયોગમાં તમે તમારા ઈષ્ટ સાથે જેમ ઈચ્છો એમ વર્તી શકો. સંયોગમાં તો ઈષ્ટની મર્યાદા તમને સામું જોવાની રજા નહીં આપે. સંયોગમાં હશો તો ચરણ ઉપર દ્રષ્ટિ રાખવી. ભરતજી કહે છે અત્યાર સુધી મને તૃપ્તિ નથી થઈ, કારણ કે સામે હોય ત્યારે તો ચરણથી ઉપર નજર ઉઠતી નથી. દર્શન તૃપ્તિ આજ લગી. સંયોગમાં મુશ્કેલી છે, વિયોગ તેરા ઉપદેશ. બડા પ્યારા છે. પૂરા વૃંદાવનની કથામાં વિयोग ही उपदेश गणायो છે. तो उपनिषद कहता है वियोगोपदेश वियोगोपदेश. ત્રીજું સૂત્ર वियोगोपदेश. चौथुं सूत्र दीक्षा संतोष. दीक्षा संतोष पावनं च पावनं च. પહેલા લખ્યું સંયોગ દીક્ષા છે, પછી વિયોગ ઉપદેશ છે. હવે પાછો ઋષિ કહે છે દીક્ષા સંતોષ. દીક્ષા જ્યારે સાચી થશે, સંયોગ થઈ જશે, ત્યારે દીક્ષા સંતોષનું રૂપ ધારણ કરશે. અને બિલકુલ સાચી વાત. જ્યાં સુધી સંતોષ ઉત્પન્ન, જેને ખરી દીક્ષા થઈ છે એને પૂર્ણ સંતોષ. એક વખત જેને રામનો સંયોગ થઈ ગયો એને પૂર્ણ સંતોષ થઈ. બાકી તો અસંતોષ રહેવાનો. બડા પ્યારા શબ્દ સંતોષ. પૂરો ભરાઈ ગયો. હવે આમાં ક્યાંય સમાય એવી વસ્તુ સંતોષ. એક પ્રશ્ન છે રામાયણમાં, કામનાનો નાશ થાય તો સંતોષ મળે કે संतोष उत्पन्न થાય તો કામનાનો નાશ થાય? अपने अपने हिसाब से सोचना. કામનાનો નાશ થઈ જાય, બધી કામના મટી જાય તો સંતોષ આવે કે સંતોષ આવે તો કામનાનો નાશ થાય? क्या खरा? दोनों ठीक है. सीढ़ी છે, આ બાજુથી ચડાય ના બાજુથી ચડાય. સૂત્ર બંને બાજુથી સફળ થાય. જેમ જિજ્ઞાસુ લોકો પૂછે છે ને કે અહંકારનો નાશ થાય તો શરણાગતિ થાય કે શરણાગતિ થાય તો અહંકારનો નાશ થાય? કોઈના શરણમાં મજબૂતીથી પડી જઈએ તો અહંકાર જાય કે અહંકાર જાય તો શરણાગતિ થાય? निर्णय बिलग बिलग रुचि वाले साधकों पर छोड़ा जाता है. ઘણાને અહંકાર છૂટે તો શરણાગતિ આવે છે, અને ઘણાને શરણાગતિ આવ્યા પછી અહંકાર છૂટે. दोनों बात ठीक है. બુદ્ધિ અનેક પ્રકારની છે, શાંડિલ્ય સૂત્રમાં આવ્યું છે. તેથી અનેક રીતે સાધુઓને સમજાવવું પડે. શું કામ વિધ વિષય પર સાધુ બોલે? ક્યોંકि શાંડિલ્યના ભક્તિ સૂત્રમાં આવ્યું છે બુદ્ધિ અનેક પ્રકારની છે, શત્રુપા છે બુદ્ધિ, અને તેથી અનેક બુદ્ધિવાળાને સમાધાન આપવા માટે સાધુ અનેક વિષય પર બોલે છે. क्योंकि सबको समाधान दे. तो शरणागति થાય તો અહંકારથી મુક્તિ, અહંકારથી મુક્તિ તો શરણાગતિ. એવું જ આ સૂત્ર છે. કામનાનો નાશ થાય તો સંતોષ, કે સંતોષ આવે તો કામનાનો નાશ. તુલસીદાસજી બંને વાત, કારણ કે બિલગ બિલગ રુચિ વાળા લોકો છે એટલે એક સૂત્ર તુલસીદાસજીનું સુને. बिनु संतोषन काम न सारी, काम अछत सुख सपने उना. बिनु संतोषन સંતોષ વગર કામનો નાશ નથી થતો.
અને કામનો નાશ નહીં થાય ત્યાં સુધી સુખ નથી. સુખ કા અર્થ યહાં સંતોષ લેના. સાચું સુખ જ એ છે. એટલે તો આપણે ત્યાં ગામડામાં બધા સૂત્રો નહીં લે, સંતોષી સદા સુખી, ધીરજના ફળ મીઠા. આ બધા કેટલા મહત્વના સૂત્રો છે જેની ગઈકાલે હું ચર્ચા કરતો. સંતોષી સદા સુખ ગામડામાં મેં વાંચેલું છે. દુકાનો ઉપર લોકો દિવાળીમાં આવું લખતા, ધીરજના ફળ મીઠા, સંતોષી સદા સુખી. તો સંતોષ વગર કામનો નાશ નથી. એક વખત પેટ ભરાઈ જાય પછી રોટલી ખાવાની કામના નથી રહેતી. પૂરું પેટ ભરાઈ ગયું, દૂધ પાક જે કઈ મિષ્ટ ભોજન તમે તૃપ્ત થઈ ગયા, ઓડકાર આવી ગયો 3 વખત, પછી કોઈ પીરસે તો તમે મારવા દોડો, ગુસ્સો આવી જાય માણસની, તમે હદ થઈ ગઈ, પછી તમને રોટલીની કામના નથી રહેતી. પણ એ પૂર્ણતા નથી. 3 કલાક પછી પાછી રોટલીની કામના જાગે છે. એટલે બીજું સૂત્ર આવ્યું, કામ અછત સુખ સપને હો આए. दोनों जवाब एक चौपाई में तुलसीदास. तो दीक्षा साची એ છે જ્યાં સંતોષ છે. સંતોષ વાળા માણસોને તમે જોયા, દુનિયામાં બહુ ઓછા માણસો છે સંતોષ વાળા. शकल બહુ કમ મિલેગી આપકો. સંતોષ નો શ્રૃંગાર જેને હશે એવા માણસો બહુ ઓછા છે. ગમે તે પરિસ્થિતિમાં તમે એને જુઓ, સંતોષ લાગશે. અને તેથી અમારે ગોસ્વામીજી આ સૂત્રને ભક્તિમાં લઈ લે છે. ઉપનિષદનું સૂત્ર, એને લીધું છે ભક્તિ. અષ્ટમ જથા લાભ સંતોષા, અષ્ટમ જથા લાભ સંતોષા, સપને કहीं पर दोषा, सपने कहीं पर दोषा, सपने हूँ नहीं कहीं पर दोषा, सपने कहीं पर दोषा. જે મળે જે સ્થિતિમાં હોઈએ સંતોષ. ખાલી રૂપિયાનો સંતોષ, પદાર્થોનો સંતોષ એમ નહીં. તમને કોઈની સેવા ન મળે તો પણ સંતોષ માનો, મિલા બસ જીતના મિલા. તમે સેવા તમને નહીં મળે અને સંતોષ ભાવ નહીં હોય તો બીજાને સેવા મળતી જોઈ તમે પાછી ઈર્ષા શરૂ કરશો, તમે દોષ દર્શન. એટલે તુલસીદાસજી અડધી ચોપાઈમાં લખે, સપને હું નહીં દેખઈ પર દોષ. જેટલું મળ્યું, ઠાકોરજીના દર્શન આગળથી થાય તો ઠીક, દૂર ઉભા ઉભા થાય તો ઠીક, સંતોષ. સેવા મળે તો ભી, સેવા મળે તો